اب میں دعوت دوں گا خدا کے خادم پاسٹر داؤد چراغ کو کروائیں اور خدا ان کی میٹھی دھیمی آواز جو ان کے منہ میں ہے وہ ہم سب تک پہنچائیں۔ خداوند کے نام میں آپ سب کو سلام، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے 18ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، 18واں باب مقدس لوکا کی انجیل اس کا اور 9ویں آیت یہاں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جاننا، اس سے خدا کو سخت نفرت ہے۔ وہ اپنے جی میں اپنے آپ کو ہی ہم راست باز کہتے رہے، میں اپنے آپ کو بہتر دوسرے سے سمجھتا رہوں، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا رہوں کہ میں ٹھیک ہوں، میں درست ہوں، میں راست باز ہوں۔ تو خدا کے کلام میں وضاحت سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، خداوند نے ایک تمثیل پیش کر دی اور خداوند یسوع مسیح نے دعا کے بارے میں سکھایا اور کہا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو زیادہ راست باز سمجھ رہا تھا، بہت بول رہا تھا، بہت ساری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں روزہ بھی رکھنا، میں دہ یکی بھی دیتا ہوں اور سب کچھ جو تیرے کلام میں لکھا ہے میں کرتا ہوں، میں سود لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ تو کیا خدا نے اس کی سنی؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے بہت بولنے سے تمہاری سنی جائے گی، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، تمہاری نیت دیکھتا ہوں، کیسی نیت سے تم خدا کے گھر میں حاضر ہوئے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے، خدا ہمارے بھیتر دیکھتا ہے، خدا ہماری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا ہم سے واقف ہے، وہ ہمارے اندر ہمارے باہر ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں حلیمی سے خدا کے حضور آنا ہے۔ 51 زبور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ کیا لکھا ہے؟ 51 زبور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں سود لینے والا کیا ہوا؟ شکستہ ہو گیا۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ پر ندامت کرتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرنے لگا کہ خدا میں گناہگار ہوں، مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو جھکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو چھاؤ کے درخت کی طرح جھکاؤ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک طرف وہ فریسی جو اپنی نیکیاں، اپنے اعمال، اپنے کاموں کو گنانے لگا، اور دوسری طرف وہ محصول لینے والا جس نے کہا کہ اے خدا مجھ گنہگار پر کیا کر، رحم کر۔ جب تک ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تب تک خدا ہماری نہیں سنتا، تب تک خدا ہم پر رحم نہیں کرتا، تب تک اس کا فضل آپ پر نہیں ہوگا۔ آپ کا زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے، آپ کی عمر کتنی ہی باقی کیوں نہ ہو، ہم ایسی مثالیں بھی بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکو مرنے والا تھا، اس کی زندگی کے چند لمحے رہ گئے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں ڈاکو تھا، اس کے پاس کتنی زندگی تھی، اس کو پتا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، مجھے یہ مار دیں گے، مجھے مسلوب کرنے والے ہیں، میں مر جاؤں گا۔ اور اسی دوران اس نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ کیا کہا؟ ہم تو گناہگار ہیں،
کیا کہنے لگا؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، بزرگی میں ہیں، موت مرگ کے بالکل قریب ہیں، اگر تب بھی آپ خدا کو سچے دل سے قبول کر لیتے ہیں اور خدا کے حضور توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو خدا آپ کو ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ آپ کے لیے وہ فردوس کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن سچی توبہ کریں گے تو پھر ہے، سچے دل سے خدا کو یاد کریں گے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ خدا کا کلام جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ جوان اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد رکھیں۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ شاگرد یوحنا کا شاگرد یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ ہمیں سکھا کہ ہم کس طرح سے دعا کریں، یا کس کا نام لے کر دعا کریں، کس کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کس کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے؟ کس کا نام؟ جی بولے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ کس کی عبادت کرنے آئے ہیں؟ کس کی؟ خدا باپ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں چوتھے باب میں دعا کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں کہ لوگ کس کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب ہے، جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور حوالہ دیکھا کریں۔ خدا کے کلام میں وضاحت سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، انہیں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے چوتھے باب کی 26ویں آیت میں، اور صحت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ کس کا نام لے کر؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے قائن نے جب ہابل کو قتل کر دیا تو ان کے ہاں کون سا بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کون پیدا ہوا؟ سیت پیدا ہوا۔ اور سیت کے ہاں کون پیدا ہوا؟ انوس۔ اور جب انوس پیدا ہوا، لکھا ہے کہ تب سے لوگ کس کا نام لے کر دعا کرنے لگے؟ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اور یہوہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میننگ ہے؟ یہوہ کا کیا مطلب ہے؟ جی، مہیا کرنے والا۔ خدا کے کلام میں کیونکہ سیت کو خدا نے کیا دیا تھا؟ بیٹا دیا تھا، انوس بخشا تھا، اور وہ تب سے یہوہ کا نام لے کر کیا کرنے لگا؟ دعا کرنے لگا۔ یہ آدم کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں۔ کب کی بات کر رہا ہوں؟ آدم کے وقت کی بات کر رہا ہوں، جب ہابل اور قائن کے بارے میں حوالہ لکھا ہوا ہے کہ قائن نے ہابل کو قتل کیا، اور پھر آدم کو خدا نے صحت عطا کیا اور صحت سے انوس پیدا ہوا۔ تب سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اور ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، شریعت کی کتاب ہے، یہ اس کو شریعت کی کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خروج کی کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ خدا بھی اپنے نام کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ خدا نے کیا کہا کہ اب تک میرا یہی نام ہے۔ غور کریں کون سا نام ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں
پھر خدا نے موسیٰ سے بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا. غور کریں، خروج کی کتاب 3 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. غور کریں، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اور سب نسلوں میں، سب نسلیں جو اسرائیلی تمام نسلیں تھی، جو قبیلے تھے، ان میں خدا نے کیا کہا کہ میرا یہی نام لے کر میرا ذکر کرنا اور یہی میرا نام ہوگا. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. اب ابراہیم کے دور میں اور آدم کے دور میں نے کہا کہ یہوہ نام لے کر دعا کرنے لگے، اور اس کے بعد جب موسیٰ کا دور ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا ذکر ہے. غور کریں، اور زیادہ میں حوالوں میں نہیں جاؤں گا، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں کیا کہہ کر دعا کرنا سکھایا. کون سا نام ہے؟ ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے، کیا؟ یہوہ. ابھی حوالہ پڑھا تھا، کون سا؟ کیا کہا کہ کس نام سے دعا کرنی ہے؟ کیا کہا؟ اے باپ. جب تم دعا کرو، شاگرد پوچھ رہے ہیں یوحنا کا کہ کس طرح سے دعا کریں، کس کا نام لے کر دعا کریں. اس کا مطلب تھا کہ ہم کس کا نام لے کر دعا کریں. وہ یہوہ کا نام لے کر بھی دعا کرتے رہے تھے، کیونکہ یوحنا جو تھا وہ یہودی تھا اور اس کے شاگرد بھی یہودی تھے، اور وہ سب نسلوں میں اب تک کس کا نام لے کر دعا کر رہے تھے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا ذکر کر رہے تھے. اور کہا گیا کہ سب نسلوں میں اسی نام سے میرا ذکر کیا جائے. اب خداوند یسوع مسیح کے پاس شاگرد یوحنا کا آیا ہے، وہ سیکھنا چاہتا تھا کہ اب میں کس کا نام لے کر دعا کروں. خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اور ہم سب بھی جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم کس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ کس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں؟ باپ سے کیا مراد ہے؟ جی، باپ سے کیا مراد ہے؟ روحانی باپ. جی، اور کوئی؟ اے ہمارے باپ سے کیا مراد ہے؟ کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کس کا کہہ رہے ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور آسمان پر کون ہے؟ خدا ہے. اور خدا کے بیٹے نے کیا کہا ہے کہ کس سے دعا کرنی ہے؟ باپ سے دعا کرنی ہے. کہو اے ہمارے باپ. اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نے خدا سے دعا کرنی ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ خدا کا نام لے کر ہم نے دعا کرنی ہے اور کہنا ہے اے ہمارے باپ، اے ہمارے خدا، کیونکہ وہی ہے جو سب کو رزق عطا کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر بشر کی جان اس کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو اپنی بند مٹھی کھولتا ہے اور ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے. اچھی چیزوں میں کیا ہے؟ نوکری بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، گھر بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف اور صرف خدا ہمیں مہیا کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی چیزوں کے تردد میں رہتے ہیں، بہت سی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کر
نہیں پاتے، لیکن خدا اپنے مانگنے والوں کو، خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میں ایسا کون ہے جس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے تو وہ اسے کیا کرے؟ سانپ دے۔ تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ خدا کے کلام میں اس کا مطلب ہے کہ آدم کے وقت میں لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے۔ اسرائیلیوں کو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ حکم دیا خدا نے اس کا نام لے کر دعا کرنی ہے، ابراہم کے خدا، اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہو اے ہمارے باپ۔ کیا کہا؟ کہو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا زندگی دینے والا، ہمارا حفظی ہمیں بتاتا ہے ہم نے اسی طرح سے دعا کرنی ہے، اور یہی ہماری نجات ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے۔ ہے کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات؟ جی، کسی اور کے وسیلے سے نجات ہے؟ بولے، آپ تو چپ ہو گئے، میں نے کہا شاید ہے۔ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات ہے؟ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، اور صرف کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، جس نے خود کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح ہے جس کے وسیلے سے نجات ہے، اور وہی ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کس کا نام لے کر دعا کرنی ہے؟ کہو اے ہمارے باپ۔ اگر ہم کسی اور طریقے سے دعا کرتے ہیں تو کیا خدا کا حکم ہم نہیں توڑتے؟ کیا ہم خدا کے اس حکم کو جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے، خدا کا بیٹا ہمیں سکھا رہا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ بڑا بریک بینی سے سمجھنے والا مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ یسوع کا نام لے کر دعا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہوں گے کہ یہ پادری کون سی منادی کر رہا ہے؟ روح القدس کا نام لے کر دعا نہیں کر سکتے، کس کا نام لے کر دعا کر سکتے ہیں؟ کس کا؟ بولے، ڈر گئے آپ؟ روح القدس کا نام لے کر دعا کر سکتے ہیں؟ سکھایا خداوند یسوع مسیح نے؟ جی بولے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں وضاحت سے لکھا ہے، ہم اس کو مزید سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ کبھی یسوع مسیح سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی روح القدس سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یوحنا کا شاگرد یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے خداوند ہمیں سکھا کہ ہم کس طرح سے دعا کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کہو اے ہمارے باپ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرتے ہیں اور وسیلہ بھی یسوع مسیح کو ہی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع بھی خدا ہی ہے۔ یسوع بھی کیا ہے؟ بولے، یسوع بھی خدا ہے۔ یسوع خدا ہے۔ خدا کے کلام میں وضاحت سے لکھا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، لکھا ہے کہ نہیں؟ کس کس کو پتا ہے؟ لیکن یسوع مسیح کا کردار اور ہے بائبل مقدس میں، خدا کا اور روح القدس کا اور، سب کے اپنے اپنے کام ہیں۔ اور تثلیث میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وضاحت سے ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہاں پر
ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک ہی ہے تو ہم یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم روح القدس کا نام لے کر دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اور خدا کا کلام ہمیں وضاحت سے اس بات کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اے ہمارے باپ. خدا یسوع مسیح نے یہ تو نہیں کہا کہو اے ہمارے روح، اے پاک روح، اے یسوع مسیح. یہ تو نہیں سکھایا ہمیں. کہیں بائبل میں یہ لکھا ہوا ملا ہے آپ کو؟ ہے تو بتائیں. کہیں بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. جس طریقے سے خداوند کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہمیں ویسے ہی سیکھنا ہے. اب اس بات کو مزید آپ کو سکھائیں گے. اتنے وقت میں ہم اس موضوع کی طرف نہیں آ سکتے. میں ضرور اس بات کو سکھانا چاہوں گا آپ کو کہ بیٹا، باپ اور روح القدس یہ تینوں کیا ہیں اور ان کے کام کیا ہیں. Who is Jesus Christ? Who is Jesus? He is our Savior. یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم ان تینوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان سب کے کام علیحدہ علیحدہ. جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، جب صعود کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارے لیے کیا بھیجوں گا؟ کیا بھیجوں گا؟ مددگار بھیجوں گا. اور وہ مددگار کون ہے؟ روح القدس ہے. اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا حفظی ہے. ایک اور بات جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں اور ہم دعا کرتے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم خدا سے التجا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. حکم تو نہیں کر سکتے خدا کو. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ حکم کر سکتے ہیں خدا کو. کوئی بھی ہم میں سے، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کو حکم کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خدا کو حکم کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، خدا تو ہے کرنا ہے. ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں. نبیوں کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ کون سا لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کس طرح سے خدا کے حضور دعا کرتے نظر آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح خود کیا کہتے ہیں گتسمنی باغ میں؟ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میری مرضی نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو. لیکن یہاں پر بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں. اب میرے ساتھ چند حوالے آپ دیکھیں گے جس میں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا مشکل ہے، بعض لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کیا ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب میں آپ کو وضاحت سے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرنا اور کر میں بہت فرق ہے. جب کسی لفظ کے ساتھ آپ کرنا لگا دیتے ہیں تو وہ گرامر کی روح سے حکمیہ جملہ بن جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی بھی جملے کے ساتھ جو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں کرنا لگا دیتے ہیں تو وہ حکمیہ جملہ بن جاتا ہے کہ آپ حکم کر رہے ہیں. بائبل مقدس میں میں نے بار بار آپ کو ایک بات بتائی، بائبل مقدس میں آپ حکموں کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ تو خون نہ کرنا. 10 حکم ہے نا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا. یہی بات ہے. اب میرے ساتھ حوالہ دیکھیں. سب سے پہلے میرے ساتھ 51 زبور دیکھیں. جب یہ زبور ہم دیکھتے ہیں تو داؤد کا گناہ ہے جس کے لیے وہ خدا کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. میں 10ویں آیت پڑھوں گا. 51 زبور یہاں لکھا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. کیا لکھا ہوا ہے؟
मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर लिखा हुआ है कि करना लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जिनके पास बाइबल है वो देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल। इसी तरह अगली आयत पढ़ूंगा, यहां लिखा है और मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। क्या लिखा हुआ है? मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। और आगे फिर मैं पढ़ूंगा, यहां लिखा है और अपना पाक रूह मुझसे जुदा ना कर। ये क्या है? मैं 51 ज़बूर यहां बाइबल में लिखा हुआ है कि दाऊद का मजमूर है। उसके बित्सबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया और उसके गुनाह उसे बताए, तब उसने ये ज़बूर लिखा। अब एक और वाला मैं पढ़ने लगा हूं, गौर से सुने। ये मूसा की दुआ है, 90 ज़बूर है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये दुआ है। गौर करें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आप जहां कहीं मर्जी पढ़ लीजिएगा कि जहां कहीं भी आपको दुआ का जिक्र मिलेगा या इल्तिजा आपको मिलेगी, वहां करना का लफ्ज नहीं आएगा, बल्कि वहां पर लिखा है, 90 ज़बूर में भी इसका जिक्र आया है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप पढ़ें तो 14वीं आयत में लिखा है, सुबह को अपनी शफकत से मुझको असूदा कर। यहां भी कर का जिक्र आया है। और इसी तरह अगर जो हवाला हमने पढ़ा था, जहां यीशु मसीह से यूहन्ना का शागिर्द जो है, एक शागिर्द यूहन्ना का आकर यीशु मसीह को कहता है कि हमें दुआ करना सिखा, 11वां बाब है मुकद्दस लूका की इंजील। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर। करना नहीं लिखा हुआ, करना लिखा हुआ है। ये सारे हवाले और भी बेशुमार हवाले आपको मिलेंगे जहां दुआ में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है? कर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां हुक्म की बात आती है तो हुक्म कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। क्या कह रहा है? तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। वहां पर करना का लफ्ज कहां आता है? हुक्म के तौर पर आता है। हम अक्सर अपनी दुआ में कह रहे थे, तू मेरे लिए ये करना, तू मेरे लिए ये करना। तो हम क्या कर रहे होते हैं? खुदा को क्या कर रहे होते हैं? बोले, हुक्मिया दुआ कर रहे हैं। क्या हम खुदा को हुक्म दे सकते हैं? कर सकते हैं? खुदा से क्या कहना चाहिए? क्या खुदा तू मेरे लिए ये कर, मेरे लिए औलाद पैदा कर, मेरे घर में रिस्क पैदा कर, मुझे नौकरी अता कर। ये हम दुआ कर सकते हैं कि देना या करना नहीं इस्तेमाल कर सकते। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये हुक्मिया तौर पर कहते हैं कि तू मेरे लिए ये करना। करना का लफ्ज हुक्मों में आपको मिलेगा। और जब हम कर का लफ्ज देखते हैं तो वहां पर हमें कौन सी बात मिलती है? इल्तिजा नजर आती है। मूसा खुदा से इल्तिजा कर रहा है, दाऊद खुदा से इल्तिजा कर रहा है। दाऊद के बहुत से मजमूर हैं, दुआएं आपको मिलेंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ कर का लफ्ज आपको मिलेगा। तो याद रखें कि खुदा का कलाम हमें वजाहत से इस बात को बताता है, वजाहत से इस बात को सिखा रहा है कि जब आप दुआ करते हैं तो कहें कि हमारी रोज की रोटी हमें रोज दिया कर। करना नहीं कहा गया। समझ आ गई आपको? किस किस को समझ आई है? तो क्या आप करना इस्तेमाल करेंगे दुआ में? करना हमें दुआ में इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप कहीं भी दुआ कर रहे होते हैं आपको करना की जगह कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये इल्तिजा में आ जाता है। रिक्वेस्ट हम खुदा से कर सकते हैं, खुदा को हुक्म नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं है। इसीलिए कौन सी आयत हम सीख रहे हैं कि यूहन्ना का शागिर्द यीशु मसीह के पास आता है और उसे क्या कहता है? ऐ खुदा हमें दुआ करना
सिखा कि हम किस तरह दुआ करें, कि हम किस तरह दुआ करें। खुदा के कलाम में दोबारा इस हवाले को पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्द में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। हम सीखने के लिए आए हैं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम इसी तरह से दुआ करते रहेंगे। और खुदा के कलाम में वजाहत से इस बात को बताया गया है कि जिस तरह खुदा चाहता है, अगर हम उस तरह से उसकी इबादत नहीं करते, उस तरह से उसके हजूर दुआ नहीं करते, तो फिर खुदा हमारी दुआओं से कभी खुश नहीं होता। खुदा उसी वक्त खुश होता है कि जब हम उसके कहे के मुताबिक, जिस तरह वो कहता है या जिस तरह कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है, जिस तरह अवरात में लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस के, अगर हम उस पर अमल करके खुदा के हुजूर नहीं आते, हमारी दुआ को खुदा पसंद नहीं करता। जरूरी है कि हम जिस तरह बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस से सारा कुछ सीखते हैं। मैं अपने से तो आपको नहीं बता रहा, कहां से पढ़कर सुना रहा हूं। हुक्म मैंने आपको सुनाए, उसके अलावा मूसा की दुआ और दाऊद की दुआ, इसके अलावा भी आसिफ की दुआओं में भी आपको ऐसे मिलेगा कि क्योंकि ज़बूरों में बहुत से नाम हैं, दाऊद के नाम से ही ज़बूर जाने जाते हैं, लेकिन इसमें मूसा की दुआएं भी हैं, आसिफ की दुआएं भी हैं, दाऊद की दुआएं भी हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे घर जाकर, तो आपको खुद ही इल्म होगा कि वहां जहां जहां दुआ हो रही है, वहां कर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ना देना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और ना करना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बल्कि एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो क्या है? कर। जब हम खुदा के हुजूर आते हैं तो हमें आजिज होना है, हलीम होना है, फरोतन होना है, हमें छाव की तरह अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाना है। जब तक हम फरोतन नहीं होंगे, जब तक हम हलीमी इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक हम उस महसूल लेने वाले की तरह अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, तब तक हमारी दुआ सुनी नहीं जाएगी। जब वो कहने लगा कि ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर, तो खुदा ने क्या किया? उस पर रहम क्या किया? वो रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। आज हमने भी अपने गुनाहों का इकरार करना है। महसूल लेने वाले ने तो अपना गुनाह देख लिया है, अब हमने भी अपना गुनाह देखना है। हम तो चर्च के अंदर आ गए, वो तो अंदर भी नहीं आया था, वो बाहर ही खड़ा हो गया, वो बाहर खड़ा हो गया। महसूल लेने वाले ने बुलंद आवाज से उसे क्या कहा? ये ठीक शख्स नहीं है, आपको तो खुदा अंदर ले आया अपने घर में, और आप यहां पर मौजूद हैं। अपने गुनाहों पर गौर करें, आपके पास मौका है। महसूल लेने वाला, लिखा है कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, और जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, वो हमें मुआफ नहीं करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना के खत में आखिरी बात, कि जो कोई कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया, वो झूठा है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जो कोई ये कहता है कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैंने गुनाह नहीं किया, वो झूठा है। खुदा का कलाम वजाहत से इस बात को बयान करता है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम है। जब भी हम खुदा के हुजूर आते हैं, तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता होता कि हम बातों में खता कर जाते हैं, हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं, हम ऐसी बात को सोच लेते हैं, हम ऐसी बात को अखज़ कर लेते हैं, गुस्सा दिल में रखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तूने बुरी नजर से किसी औरत को देख ही लिया, तो तूने उसके साथ ज़ना कर लिया। अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरे ख्यालात अपनी जिंदगी में, अपने जहन में, दिमाग में किसी की मुखालफत करते हैं, तो भी ये हमारे लिए गुनाह के जुमरे में आता है, याद रखें। और इसलिए जब भी हम खुदा के हुजूर आते हैं, तो हमें साफ दिल होना है, पाक दिल होना है। और पाक दिल हम कैसे होंगे? क्या खुदा मुझ गुनहगार पर क्या कर? रहम कर। तो खुदा हम पर क्या करेगा? रहम करेगा। मजीद मैं
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में और रूल कुद्स के बारे में आपको पैगाम दूंगा, ताकि आप वजाहत से जान सकें कि खुदावंद यीशु मसीह का बाइबल मुकद्दस में क्या किरदार है, रूल कुद्स का क्या किरदार है और खुदा का क्या किरदार है। खुदावंद आज के मैसेज को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। हम एक बार फिर अपने सर को अपने ज़िंदा खुदा की हज़ूरी में झुकाएं और इस कलाम के लिए दुआ करें, और इस दुआ में रहनुमाई बेटा असलम मंजूर करेगा। सब सर खुदा उनकी हज़ूरी में झुक जाएं, हर एक आंख खुदा उनकी हज़ूरी में बंद हो और दुआ करें। आज हम खुदावंद की हज़ूर झुके और दुआ करें। बहरबल के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के लिए। जो है खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे खादम के मुंह से सुन चुके हैं। बख्श दे ए खुदावंद कि जो कुछ आज कलाम का बीज हमारे दिल की ज़मीनों पर बोया गया, ऐ खुदावंद वो बढ़ने वाला बीज बने। ऐ खुदावंद आज का कलाम हमारे ज़हनों में नशीन कर, ताकि खुदावंद उसको समझें, उसको सीखें और उस पर अमल करें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, हमें ये तौफीक अता कर कि खुदावंद तेरे हुजूर रास्ते से चलने वाले बने, और ऐ खुदावंद तेरे अहकाम व कवानीन को माने, और ऐ खुदावंद पाक खुदा उन बातों को सीख सकें जो तेरे कलाम में लिखी हैं। ऐ खुदावंद तो हमें दुआ करने के बारे में ऐ खुदावंद बताता है। ऐ खुदावंद हमें उस पर चलने की, उसको समझने की तौफीक बख्श। जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि अगर किसी को हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे। ऐ खुदावंद हम मिन्नत करते हैं तो हमें अकल, दनाई और हिकमत की रूह से मामूर कर, ताकि तेरे कलाम के गहरे वेदों को जान सकें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, अपने खादम के साथ हो, उसको और ज़्यादा अकल, दनाई और हिकमत अता कर, ताकि बहुत सी रूहों को तेरी तरफ फैलाए। ये सब कुछ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ में 2 नंबर 72 गाएंगे, रहेगा सदाती को मसीह जला, और इसी जला हम अपने हदियात खुदा पर नजर करेंगे। रहेगा
इससे बेहतर है कि हम आखिरी इबादत करें, आखिरी दुआ करें। मैं खुदा के बंदा को मौका दूंगा, पास्टर दाऊद साहब को, कि वो आएँ, जो भी इश्तिहारात हैं, जो भी बात उन्होंने कलीसिया से करनी है, वो आएँ और बात कर सकते हैं। ये पुकार का तीसरा मौका है जो मैं आज आपके सामने बोलूँगा। मसम्मात रुखसार वारिस दुख्तर वारिस मसीह, उम्र 25 साल, हालत कुंवारी, बपतिस्मा याफ्ता, जो कि गुलजार टाउन लाहौर की रहने वाली है, जिसका पाक निकाह मोरखा 4/6/2023 बरोज़ एतवार को मसम्मी विजय मसीह वल जुल्फ़कार मसीह, उम्र 25 साल, हालत कुंवारा, बपतिस्मा याफ्ता, जो कि आसिफ टाउन नंबर 2 नज़द बरकत टीवी लाहौर के रहने वाले के साथ होना इकरार पाया है। अगर किसी को कोई ऐसा सबब मालूम है जिसकी वजह से इन दोनों का पाक निकाह आपस में बांधना जायज़ नहीं है तो वो अभी बताए, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। कुछ बातें जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों से करनी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि चर्च को आप देख रहे हैं कि रुका हुआ है। मैंने खुदा जानता है कि कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा खुदा क्या चाहता है। ज़रूर घर तो तमीर होगा, लेकिन हमने ईंटें खरीद ली, अब सरिये वाले से बात कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको शुरू ना कर सके। खुदा के काम है और देर हो जाती है खुदा के कामों में, लेकिन देर होने से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ये तामीर नहीं होगा, बल्कि हर चीज़ का खुदा के कलाम में लिखा है एक
वक्त है, और जब खुदा की तरफ से ये वक्त मुकर्रर हो जाएगा तो ना तो मैं रोक सकता हूँ, ना आप, ना कोई और इसे रोक सकता है। याद रखें। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मेहरबानी से टाइम का ख़ास ख्याल रखें। हम भी ख्याल रख रहे हैं और आप भी ख्याल रखें। और दूसरा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वक्त पर इबादत को शुरू किया जाए। यकीन करें कि जब हम शुरू करते हैं तो मुझे कई संडे हो गए हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पर आऊँ, मुझे दरियों के सिवा कोई नज़र नहीं आता। सिर्फ ये दरिया यहाँ पर नज़र आती हैं और कोई भी यहाँ बैठा हुआ नहीं होता। आकाश होता है यहाँ, ये जो चर्च का इंतज़ाम करते हैं, खुरम है और क्या नाम है, भट्टी साहब हैं, और दीगर प्रोफेसर साहब और उनके साथ हारून है, ये लोग नज़र आते हैं। या हम लोग जो ऊपर स्टेज पर बैठते हैं, एल्डर साहब हैं। तो मेहरबानी से वक्त का ख्याल रखा करें। हम तो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे। ज़रूरी है कि आप इस बात को याद रखें, और फिर ही हमें बरकत मिलती है कि जब हम पूरी इबादत करते हैं। बुजुर्ग भी कई हमारे, भाई भी कई हमारे आए होते हैं, जैसे हमारे दरमियान सादक भाई बैठे हैं, ये भी आ जाते हैं। हमारी वालदा हैं, वो आ जाती है, मिसिज़ अनायत है, वो आ जाती है। चंद लोग कभी कभी हम देखते हैं जो आए होते हैं। बाकी कुछ लोग जब मैसेज शुरू हो जाता है या एंड होने वाला होता है तब आते हैं। तो याद रखें कि ज़रूरी है कि आप वक्त पर आएँ। जब हम वक्त पर अपने काम को करते हैं तभी खुदा से हमें बरकत मिलती है। पूरी इबादत करना सीखें। पूरी इबादत करके जिस दिन आप जाएंगे उस दिन की बरकत को भी महसूस कीजिएगा। और जब आप दरमियान में आते हैं, मैसेज के वक्त आते हैं, या चंदे के ज़बूर में आते हैं, या महज आप खुदा को शक्ल दिखाकर चले जाते हैं, ये चीज़ें खुदा को पसंद नहीं है। याद रखें कि पूरा टाइम इबादत को दिया करें। आए हम दुआ करें, अपना सर खुदा के हुजूर झुकाएं। मैं दावत दूंगा खुदा के खादम पास्टर जवेद महन्ना को कि वो आखिरी दुआ में रहनुमाई करें। नहायत मोहब्बत और प्यार से भरे हुए खुदावन, तू जो अजीम है, पाक है, हम सब को भी खुदा पाकीज़ा ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन सारी वर्शिप के लिए, जो खुदावन तूने अपने बेटे और बेटियों को खुदावन अपने नाम के वसीला से इस्तेमाल किया। खुदावन पाक खुदा, तमाम खिदमतगुजार टीम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो खुदावन तेरी खिदमत में अपनी ज़िंदगी के दिन सर्फ कर रही है। यीशु मसीह के नाम से खुदावन इस टीम को बरकत दे, अपने खादमों को बरकत दे, इस कलीसिया को बरकत दे, ताकि खुदावन ये कलीसिया रोज़ बरोज़ तेरे पाक और मुक़द्दस नाम में आगे बढ़ती चली जाए। और खुदावन इस कलीसिया में रिवाइवल आए, और खुदावन ये कलीसिया बढ़े, फले और बहुत सारा फल लाने का सबब ठहरे। जहाँ जहाँ भी खुदावन इबादत हो रही हैं, हो चुकी हैं, सब घरानों को, तमाम आलम कलीसिया को बड़ी बरकत अता कर, और अपने पाक नाम की खातिर कसरत से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ खुदावन, तो इस वक्त हम सबों को अपने पाक और मुक़द्दस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता कर, ताकि खुदावन जिस तरह तेरी पाक कलाम में से हमने सीखा है, तो हमें दुआ करना सिखाता है, हम उसी तरह से दुआ करें और तेरे कलाम के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सकें। यीशु नासरी के वसीले से मिन्नत करता हूँ खुदा तमाम उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बिल्कुल औलाद जैसी नेमत नहीं है। खुदा तो बेटी मारिया हारून को, इसी तरह मिसेस खालद को, मिसेस विशाल को, मिसेस शिराज को, मिसेस विकी को और मिसेस बाबर को और दीगर जितने भी जोड़े बे औलाद हैं, सबको औलाद जैसी नेमत अता कर, ताकि खुदावंद ये बेटियां भी तेरे नाम के वसीला से बाबरकत ठहरे। इनके बंद रहमों को खोल और इन्हें औलाद की सूरत में बरकत अता कर। यीशु नासरी के वसीले से मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास औलाद तो है मगर फर्जंदे नरीना जैसी बरकत नहीं है। खुदावंद उन्हें बेटे जैसी भी नेमत अता कर, ताकि खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो।
मिन्नत करता हूँ खुदावन जितने लोग तेरी पाक हजूरी में आए हैं, जिस तरह से भी पहुँचे हैं, खुदावन को अपने लोगों को अपनी पूरी पैरवी करने की तौफीक अता कर, टाइम पर आने की तौफीक दे, और तमाम वो प्रॉब्लम, तमाम वो जुए, वो बंधन जो इनके रास्ते में हायल होते हैं, यीशु नाम में खुदावन पाक खुदा कैंसिल हो जाएं, और तेरे लोग तेरे नाम के वसीला से खुदावन पाक खुदा तेरी फर्मा बरदारी कर सके। खुदावन अपना पाक आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है अपने लोगों के लिए खोल और इन्हें बरकत दे। जितने लोगों ने अपनी बंद मुट्ठियों को खोला, तेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, खुदावन तो सबके हदीयों और नजरानों को अपने हजूर में कबूल फरमा और इन्हें बरकत दे। और खुदावन तेरी हैकल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितना काम काज तूने किया है खुदावन उसके लिए शुक्रगुजार हैं, जितना काम बाकी है खुदावन उसके लिए तेरी मदद, तेरी रहनुमाई को मांगते हैं। खुदावन जब तक तू घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। खुदावन हमारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना, मुशक्क़त की रोटी खाना भी अबस है, क्योंकि तू तो अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन पाक खुदा, तो हम सबको अपने नाम और अपने कलाम की खातिर कसरत से बरकत दे और सलामती अता कर। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। सब मिलकर कहेंगे, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर ख़ानदानों के साथ, दुनिया के कुल मुक़द्दसीन लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप सब पर चमकाए और आप सबको सलामती बख्शे, आमीन।